मुझे बारी ताला का गहरा इल्म था, उसको मद्देनजर रखकर हजूर ने इसको पसंद नहीं किया कि कोई शख्स ये कहे कि जो खुदा चाहे या जो खुदा पसंद करे और जो जो आप पसंद करें। तो ये तौहीद का मजमून और शिरक का मजमून है भी मुश्किल, लेकिन हमारे दीन में उसको वजाहत के साथ समझा कर आसान भी बना दिया गया। और इस ज़माने में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस मसले पर बयान करते हुए कि मसीह को आसमान पर करार देते हैं और एक ऐसी खुसूसियत उनकी बनाते हैं जो किसी और इंसान को, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हासिल नहीं। हजूर फरमाते हैं, काश ये लोग एक मिनट के लिए अपने तासबों से खाली होकर ज़रा सोचते कि शिर्क क्या चीज़ है और इसकी क्या हकीकत है और इसके मबादी और मुक़द्दमात क्या है, ता उन पर जल्द खुल जाता है कि खुदा ताला की ज़ात या सिफ़ात या अक़वाल और अफ़आल या उसके इस्तिक़ाक़े माबूदियत, तो जैसे सुन लें, खुदा ताला की ज़ात या सिफ़ात या अक़वाल और अफ़आल या उसके माबूद होने का मुस्तहिक होना में किसी दूसरे को शरीकाना दखल देना, गो मुसावी तौर पर हो या कुछ कम दर्जे पर हो, यही शिर्क है जो कभी बख्शा न जाएगा। और उसके मुक़द्दमात जिनसे ये पैदा होता है ये हैं कि किसी बशर में कोई ऐसी खुसूसियत उसकी ज़ात या सिफ़ात या अफ़आल के मुतालिक कायम कर दी जाए जो उसके बनी नौ में हरगिज़ ना पाई जाए, ना बतौर ज़िल और ना बतौर असल। अब अगर हम एक ख़ास फ़र्द इंसान के लिए ये तजवीज़ कर लें कि गोया वो अपनी फ़ितरत या लवाज़िम हयात में तमाम बनी नौ से मुतफ़र्रिद और मुस्तस्ना और बशरियत के आम ख़वास से कोई ऐसी ज़ायद खुसूसियत अपने अंदर रखता है जिसमें किसी दूसरे को कुछ हिस्सा नहीं, तो हम इस बेजा एतक़ाद से एक तोदा शिर्क का इस्लाम की राह में रख देंगे। कुरान करीम की साफ तालीम ये है कि वो खुदावंद हमीद वहीद जो बिज़ात तौहीद को चाहता है, उसने अपने मखलूक को मुतशारिक सिफ़ात रखा है। सिफ़ात में वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज़ को बाज़ का मसील और शबीह करार दिया है, ताकि किसी फ़र्द ख़ास की कोई खुसूसियत जो ज़ात व अफ़आल व अक़वाल और सिफ़ात के मुतल्लिक़ है इस धोखे में न डाले कि वो फ़र्द ख़ास अपनी नौ से बढ़कर एक ऐसी ख़ासियत अपने अंदर रखता है कि कोई दूसरा शख्स न असलन और न ज़िल्लन उसका शरीक नहीं, और खुदा ताला की तरह किसी अपनी सिफत में वाहिद ला शरीक है। चुनांचे कुरान करीम में सूरत इखलास इस भेद को बयान कर रही है कि अहदियत ज़ात व सिफ़ात खुदा ताला का खासा है। देखो, अल्लाह जल्ला शानु फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, आइना कमा अल्लाहुम्मा सल्ली। Coming up next on MTA, we present a special program from our selection of documentaries. لله درك يا إمام العالم، أنت السبوق وسيد الشجعان، انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي، أنا أحقر الغلمان، يا حب إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني. I shall cause thy message to reach the corners of the earth. Love for all, hatred for none. The following program is sponsored by the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Germany.
talking about illegal or forbidden substances, the other allegation that's raised is a quote of a letter that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad has written. And in this letter, he is writing to a friend, and he's saying that I require tonic wine. Now we know tonic wine is a form of alcohol. Yes. Do we know that? Is it? Well, okay. So, wine being the important word here, what's happening? Okay, so the promised Messiah ﷺ has clearly mentioned that sharab ummul khaba'is hai. That it's forbidden. That alcohol or wine is the mother of all evils. Yep. So there's clear statements of the promised Messiah ﷺ speaking against the use of alcohol. The Holy Quran also mentions this. He says, "Rijsum min amali shaitan," that it is an impurity which is from Satan. So again, the promised Messiah ﷺ was not using alcohol at all. In fact, it's almost it's sad, but it is a little bit humorous as well, a bit very amusing, because the people that raise these allegations don't bother. I mean, these days, everything is at your fingertips, right? My young son, when he wants to ask a question, who's about 7, he'll say, "Abba, just type it into Google," right? So everybody knows. So if you just type in tonic wine into Google, these grown men and women who are raising these allegations, they would know that tonic wine, one of the first search results that come up show that this was used for medicinal purposes. And it's not wine in the sense of alcohol. It was something used. So for example, it's written that the promised Messiah ﷺ wrote to Hakim Muhammad Hussain Sahib Qureshi that I need this tonic. Is that the reference that you, right? Okay. So again, in that, why is it, so it's not, tonic wine does not refer to alcohol. It was a medicine which was used for medicinal purposes, and it was something which the promised Messiah ﷺ used. The extract that they're quoting, nowhere does it mention that it's for him. Right. Again, that's what I was going to mention, that when the promised Messiah writes that to Hakim Sahib, he says that he mentions in a letter attached to the one that they quote, that Mirza Mubarak Ahmad Sahib's birth had just taken place, and Hazrat Amma Jan required that medicine, the promised Messiah required that, the wife of the promised Messiah required that medication after delivery of the child. And this is something which is known to physicians and people who are well versed in medical sciences, that to help recover from to help recover after a mother, after childbirth. It's used for recovery purposes. For example, in Materia Medica of pharmaceutical combinations and specialities, it is written under tonic wine that it is restorative after childbirth, prophylactic. Again, prophylactic means it prevents, or it's used as to prevent against malarial fevers and anemia and anorexia. So these are all things which women may experience after childbirth. So the promised Messiah doesn't mention that I need that tonic wine for myself. Secondly, the promised Messiah ﷺ came from a very long line of skilled physicians. And it's important that, it's great that you mentioned this, because in actuality, this shows the pure nature of the promised Messiah ﷺ. He went to great lengths, and he would exert the greatest of efforts to obtain various medicines, which were very expensive at the time from different places, and he would keep them in his small pharmacy at home. And when poor villagers needed medication, he would give them medication from his own expensive medicines, because the promised Messiah says that there was no hospital nearby at the time. Once Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib narrates that I came in and I saw that the promised Messiah was standing for many, many hours just giving medicines. And I said to Huzur that, Huzur, this takes away a lot of your time. You have so many other important tasks to do, and you're here giving medications to, village ladies and children and other people and the elderly. This takes up a lot of time. And the promised Messiah ﷺ said that this is not, Hazrat Maulvi Sahib made it seem as if it was a waste of the precious time of the promised Messiah, because of his sympathy and love for the promised Messiah.
And the Promised Messiah said, Maulvi Sahib, this is not a waste of time. This is also a service to the faith. Considers it as duty. It was my duty to do this because there's no hospital near here in Qadian. Yeah. So he used to keep these medications. So again, it was not something that the Promised Messiah ﷺ asked for himself. It was not something that he used for himself. At the time, his wife had delivered a child. So the medicine books state that this is something which is specifically related to yeah. these people that raise these allegations about the Promised Messiah ﷺ taking wine, God forbid, which is, as we've shown, is a clear misstatement of the facts. Let's look at these very scholars as well, some of these scholars. What do they say? For example, Ainul Hidayah, which is a translation of Hidayah, the author writes that wine made from wheat, barley, honey, and some other grains is permissible. Just Muslim scholars. Muslim scholars. Again, in Mazduri, which is a translation of Quduri, these are all books which talk about jurisprudence and fiqh-related matters. Wine made from dried dates and raisins is permissible. Then let's look at this. This is a very interesting one, actually. It's a very amusing one, this one. In Ghayatul Awtar, which is a translation of Durr-e Mukhtar, the author writes that he who drinks 9 cups of wine and does not become intoxicated, right? But drinks a 10th and then becomes intoxicated, he should know that the 10th cup is haram, but the first 9 cups are not haram. But again, these are sources of scholars who these very people accept as being Muslim scholars, who then raise questions against the Promised Messiah ﷺ for using tonic wine, which isn't even a wine. They don't even know that it's used for medicinal purposes. And then they're saying that he used to use it and misstating the facts to show that, God forbid, he was doing something that was un-Islamic. Just, again, a basic Google search. You're watching MTA International. Join us after the break as we present live coverage of the Friday sermon delivered by the head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community. Muhammad, Muhammad, Muhammadur Rasulullah. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. Narrated by Hazrat Ibn Umar, may Allah be pleased with him. The Prophet of Allah, may peace and blessings of Allah be upon him, said, when a respectable person of a people pays you a visit, show him due respect. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد نظامي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम शफीउल वरा मर जाए खासो आम बसद ज़मीनत बसद एहतराम ये करता है अर्ज़ आपका एक गुलाम
कि ऐ शाह कौनैन आली मकाम कि ऐ शाह कौनैन आली मकाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम. And Hazur walked straight in the kitchen and said to the chef, "Aap logon ko butter chicken banana aata hai?" And the chef Anwar Sahab at the time, he was so startled, he didn't understand what was going on. He said, "Ji Hazur, main boneless chicken lata hu, main usko kaatta hu, main phir pyaz dalta hu, ye dalta hu." Assalamu alaikum. My name is Safraz Bajwa. I'm a graduate of Jamia Ahmadiyya UK, and I had the honor of spending 1 year here in Islamabad in 2020 and 2021. And part of our time here in Islamabad, we had the opportunity to spend some time with Hazur twice a week for weekly classes. Hazur asked some of the students how the food was in Islamabad, and they said it's okay, there's dal, there's aloo gosht, the usual langar food. And so I saw the opportunity to put my hand up, and I asked Hazur if it would be possible if Hazur could request the chefs to make butter chicken for us sometimes. And Hazur began laughing, and he said, "Ki tumne kyun butter chicken khana hai? Usme to bahut fat hoti hai." And I just laughed back and I said, "Hazur, main bas usme se botiyan nikal lunga. I'll just take the chicken from there." And Hazur was laughing, and he said that Hazur agreed that they should make food that the people like, so that people aren't tempted to go outside and eat. But that was the end of that conversation, and or so I thought. 2 days later, Hazur came out to inspect the beds where we were sleeping inside Masroor Hall. And after inspecting the beds, he went over to the kitchen, and Hazur walked straight in the kitchen and said to the chef, "Aap logon ko butter chicken banana aata hai?" And the chef Anwar Sahab at the time, he was so startled, he didn't understand what was going on. He said, "Ji Hazur, main boneless chicken lata hu, main usko kaatta hu, main phir pyaz dalta hu, ye dalta hu." And he began reciting the whole recipe of how to make butter chicken. And Hazur said, "Theek hai, banana aata hai na, to banaya kare." And he walked out. And that was that. I wasn't there at the time, so when I found out that Hazur had come out himself and gone to the langar and instructed the chefs to make butter chicken, something I'd maybe just said as a joke to make Hazur laugh, and Hazur had taken that seriously and gone to the chefs, and I was so humbled and embarrassed almost as well that, कि मैंने Hazur को तकलीफ दिया, that he went and did that. But at the same time, it just shows how much love Hazur had for us, that he knew that we're sitting here for 1 year. So he wanted to look after us, and if he felt that one of us wanted butter chicken, Hazur came out and he's like, "Inki khwahishat puri honi chahiye. If they desire butter chicken, they should get butter chicken." And it just shows how much how much love Hazur has for us. मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम. मोहम्मद का परचम लहराता चला जा. The following program is sponsored by AMJ International. मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम. صل على نبينا صل على محمد صل على رسولنا صل
على محمد صل على كريمنا صل على رحيمنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على حبيبنا محمد صل على كريمنا صل على رحيمنا صل على نبينا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد رسول الله صل على محمد فاق الورى بكماله وجماله فاق الورى بكماله وجماله صلوا عليه صلوا عليه وآله صل على نبينا صل عليه صل على رسول الله صل على نبي الله صل على كريمنا صل على شفيعنا صل على محمد صل عليه صل عليه وآله صل عليه صل عليه وآله صل على نبينا
صل على محمد صل على نبينا صل على محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم पहली आयत जो मैंने पढ़ी है सूरह প্রথম আয়াত যেটি আমি পড়েছি সূরা বাকারার আয়াত, এর অনুবাদ হলো, যারা নিজেদের ধন সম্পদ দিনে এবং রাতে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর পথে খরচ করতে থাকে তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট এর প্রতিদান সুরক্ষিত আছে, আর না তারা কোনো ভয়ে থাকবে আর না তারা কখনো দুঃখিত হবে। আর দ্বিতীয় আয়াত সূরা যারিয়াতের আয়াত, আল্লাহ তাআলা এখানে বলেন, আর তাদের ধন সম্পদে যাচনাকারীদেরও অধিকার রয়েছে আর যারা চাইতে পারে না তাদেরও অধিকার রয়েছে। আজ আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দানশীলতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু কথা উপস্থাপন করব। এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে এ সম্পর্কে কিভাবে তিনি বারবার মুমিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর অনুরূপভাবে তার নিজের আমল এক্ষেত্রে কিরূপ ছিল। যে আয়াত দুটো আমি তিলাওয়াত করেছি, যেমনটা আমি বলেছি এখানেও এবং অন্যান্য আরো বহু আয়াতেও আল্লাহ তাআলা হুকুকুল্লাহ এবং হুকুকুল ইবাদ আদায় করা, ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এবং জাগতিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকেও মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর এই নির্দেশের অধীনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃত মুমিনকেও এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর সবচেয়ে বেশি এক্ষেত্রে তিনি নিজের আদর্শ উপস্থাপন করেছেন আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলীর ব্যবহারিক চিত্র নিজের উত্তম আদর্শের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। অতএব শুধু একটি উত্তম চরিত্রই নয়, বরং তার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ পবিত্র কুরআনের নির্দেশের উপর আমল করার মাঝেই ছিল। আর অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা যে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যেরূপ বলেছিলেন, কানা খুলুকুল কুরআন, যে তার চরিত্র একান্ত কুরআন অনুযায়ী ছিল। তার যে কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই নিন, তিনি এই ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মানে উপনীত ছিলেন, যার চেয়ে উত্তম আর কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায় না। যা হোক, যেমনটি আমি বলেছি, আজ তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতার যে বৈশিষ্ট্য সেই প্রেক্ষিতে কিছু রেওয়ায়েত উপস্থাপন করব। হযরত আনাস বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়াইয়া বাক্যগুলোর সাথে দোয়া করতেন যে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলে ওয়াল কাসালে ওয়া আরজালিল উমর ওয়া আযাবিল কবর ওয়া ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়া মামাত, অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি কৃপণতা হতে, অলসতা হতে, নিকৃষ্ট আমল হতে এবং কবরের আযাব হতে আর জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। অনুরূপভাবে এই সম্পর্কে একটি এই দোয়াও রয়েছে, হযরত আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করতেন যে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হাজান ওয়াল আজজে ওয়াল কাসাল ওয়াল জুবনে ওয়াল বুখল ওয়া জালাইদ দায়নে ওয়া গালাবাতির রিজাল, অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি
দুশ্চিন্তা ও দুঃখ হতে এবং পরের অংশ আমি বুঝতে পারিনি, এবং মানুষের আধিপত্য আমার উপর বিস্তার হবে তা হতে। অনুরূপভাবে খোদা তাআলার পথে এবং বান্দার সাহায্য করার দিক থেকে তিনি নসিহত করেছেন মুমিনদেরকে, যে হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন যে থলির মুখ বন্ধ রাখবে না, খোলো, নতুবা তোমার কাছ থেকে তা প্রতিহত করা হবে। অর্থাৎ যাতে ধন সম্পদ রাখা আছে যে থলিতে, তার মুখ বন্ধ করবে না এবং প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করবে আর অন্যদের সাহায্য করবে। অপর এক রাওয়ায়াতে এটি রয়েছে যে কখনো গুনতে থেকো না, নতুবা আল্লাহ তাআলাও তোমাকে গুনে গুনেই দিবেন। অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ তাআলা যদি প্রাচুর্য দান করেন তাহলে তোমরা এর কৃতজ্ঞতা আদায় করো, আর এর কৃতজ্ঞতা আদায়ের অর্থ হলো অন্যদের সাহায্য করো। আল্লাহ তাআলাও তোমাদের আরও বর্ধিত হারে দান করবেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে দানশীল মানুষ আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, আগুন থেকে দূরে, এবং কৃপণতাকারী জান্নাত থেকে দূর, আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং আগুনের নিকটে। আর দানশীল জাহেলের তুলনায় আল্লাহ তাআলার অধিক প্রিয়। অর্থাৎ তারা উভয় যদি ইবাদতকারী হয়, কিন্তু জাহেলের বিপরীতে দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অধিক পছন্দ করবেন বা করেন। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করবে না প্রতারণাকারী এবং কৃপণতাকারী, আর অনেক বেশি যে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সেই ব্যক্তি। এই তিন ব্যক্তি, প্রতারক, কৃপণ এবং কেউ কারো কোনো উপকার করে সেটি বারবার বলে বেড়ায়, যে এমন ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অনুরূপভাবে আরেকটি রওয়ায়াত রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনরা সাদা মনের এবং দানশীল হয়ে থাকে, আর ফাজের, প্রতারক এবং নিকৃষ্ট মনের। সাদা মনের অর্থ এটি নয়, অনেকে মনে করে যে সে সরল সোজা বা যার বুদ্ধি কম, বরং মোমেনের সরলতার বিষয়ে এটি বলা হয়েছে যে মোমেনরা খুবই বিচক্ষণ হয় এবং তাদের বিচক্ষণতার খুবই গুরুত্ব রয়েছে, তার থেকে সাবধান থাকা উচিত। এখানে অর্থ হলো সে ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে চলে আর অত্যন্ত খোলা মনের অধিকারী, আর মানুষ তাকে অনেক পছন্দ করে, সম্মানীয় ব্যক্তি বা সম্মানের যোগ্য ব্যক্তি। এটি হলো মোমেনের চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য, আর এটি হলো আমাদের জন্য এক মান নিজেদেরকে যাচাই করে দেখার। এক রাওয়ায়াতে মুতাররিফ নিজের পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসি, তখন তিনি আল হাকুমুত তাকাসুর সূরা পাঠ করছিলেন। তিনি বলেন, ইবনে আদম বলে যে আমার মাল অর্থাৎ আমার সম্পদ, অর্থাৎ মানুষ বা মানব সন্তান বলে যে ধন সম্পদের অধিকারী, সে বলে যে আমার সম্পদ। তিনি বলেন যে হে ইবনে আদম, তোমার সম্পদ তো তাই যা তুমি খেয়েছো এবং যা শেষ করে দিয়েছো, পরিধান করে পূর্ণ করেছো বা সদকা করেছো আর অগ্রে প্রেরণ করেছো। অতএব সবচেয়ে উত্তম সম্পদ, তিনি বলেন যে তোমার সম্পদ হলো তা যা তুমি খরচ করেছো, কিন্তু সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হলো তা যা তুমি সদকা করেছো বা দান করেছো, আর আল্লাহ তাআলার নিকট যা তুমি উপস্থাপন করেছো তার বান্দাদের হক পূরণ করার জন্য, বা তার আল্লাহ তাআলার পথে যা খরচ করেছো সেটি হলো সর্বোত্তম। এই সম্পদ হলো সেই সম্পদ যা তুমি পরকালে কয়েক গুণ বর্ধিত হারে ফিরে পাবে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে তাদের কোনো ভয় থাকবে না, যেমনটি আয়াতে বলা হয়েছে, আর না তারা দুঃখিত হবে, কেননা সেসব কুরবানি যা তারা করেছে বা দানশীলতা যা তারা করেছে, যে ধন সম্পদ তারা অন্যদের জন্য খরচ করেছে, সেগুলো তারা পরকালে লাভ করবে, ফিরে পাবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলতেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শুধু দুটি বিষয়েই ঈর্ষা করা
যায়। একটি হলো যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেন আর এরপর তাকে যথাস্থানে নিঃসংকোচে খরচ করার তৌফিক দেয়। আর আরেকজন যাকে বিচার বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী যথার্থ সিদ্ধান্ত নেয় বা বিচার করে এবং মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে। আরেক রেওয়ায়তে রয়েছে, হযরত আবু উমামা বলেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে ইবনে আদম, তোমার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করে দেয়া তোমার জন্য উত্তম। অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ তাআলা যে সম্পদ দিয়েছেন, তোমার প্রয়োজন যা আছে তা অবশ্যই তুমি পূর্ণ করো, কিন্তু তার চেয়ে অধিক যে সম্পদ রয়েছে সেটি খরচ করো এবং তোমার সেটিকে বন্ধ রাখা এটি তোমার জন্য মন্দ। আর তোমাকে এই কথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে কেন তুমি নিজের জন্য খরচ করেছো, আর তুমি তার মাধ্যমে আরম্ভ করো যার লালন পালনের দায়িত্ব তোমার উপর। অর্থাৎ খরচ করার যে অর্থ তা হলো তোমার যে সকল দায়িত্ব রয়েছে, তোমার সন্তান সন্ততি, স্ত্রী এবং আত্মীয় স্বজন, দরিদ্র আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে তাদের লালন পালনের দায়িত্ব তোমার উপর রয়েছে। তারা সর্বপ্রথম অধিকার রাখে তোমার সম্পদের উপর বা তোমার সম্পদ যাদের জন্য খরচ করা হবে সেই ক্ষেত্রে। আর আরও বলেন যে উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে যার এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি যে বলবে যে আমার উত্তরাধিকারীকে যে সম্পদ আমি দিয়ে যাচ্ছি তার চেয়ে আমার কাছে যে সম্পদ রয়েছে তা আমার বেশি প্রিয়? মানুষ বলে যে হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের মাঝে কেউ এমন নেই যে নিজের সম্পদকে অধিক ভালো না বাসে। যা হোক, আমাদের কাছে যা আছে অবশ্যই আমরা তা ভালোবাসি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহলে তার সম্পদ তাই যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং তার উত্তরাধিকারের মাল হলো তা যা সে পেছনে রেখে যাচ্ছে। অর্থাৎ যা তুমি অগ্রে প্রেরণ করেছো, আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করেছো, দরিদ্রদের সাহায্য করেছো, সেটি সবচেয়ে উত্তম সম্পদ। এর প্রতিদান তুমি পরকালে পাবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন পবিত্র কোরআনে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আমল নির্দ্বিধায় ধন সম্পদ খরচ করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে কিরূপ ছিল এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলালের কাছে আসেন এবং তার কাছে খেজুরের একটি স্তূপ ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে বেলাল, এটি কি? হযরত বেলাল বলেন যে হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটি আমি আপনার জন্য এবং আপনার অতিথিদের জন্য একত্র করেছি। তিনি বলেন যে তুমি কি এই কথাকে ভয় করো না যে এই স্তূপের উপর জাহান্নামের গরম আগুন এসে পড়বে? এরপর হযরত বেলালকে তিনি বলেন যে হে বেলাল, খরচ করতে থাকো আর জুল আরশ খোদার উপর ভরসা করে দারিদ্র্যের ভয় করো না, অর্থাৎ দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় করো না। এরপর তিনি তার উত্তম আদর্শের আরেকটি উদাহরণ সম্পর্কে রওয়ায়াত হলো, হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন যে তিনি একটি বকরি জবাই করান এবং তার মাংস দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করেন এবং কিছু অংশ ঘরে খাবারের জন্য রেখে নেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন যে কতটা মাংস বেঁচে গেছে? হযরত আয়েশা উত্তর দেন যে শুধু একটি পা, অর্থাৎ সামনের যে শোল্ডার বা বাহু ছিল সেটি রয়ে গেছে। এটি শুনে বাকি সব মাংস বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটি খাবারের জন্য রাখা হয়েছে। তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে পুরোটাই কাজে লেগেছে, শুধু এতটুকু বাদে যেটা তুমি খাওয়ার জন্য রেখেছো। হযরত মাবিয়া বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন যে আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলতে শুনেছি যে আমি তো শুধু বন্টনকারী আর আল্লাহ তাআলাই দান করেন বা আল্লাহ তাআলাই দানকারী। দানশীলতার বৈশিষ্ট্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার পূর্বেও দেখা যেত। আর এর সাক্ষ্য যেমনটি আমরা পড়ি, তার পবিত্র স্ত্রী হযরত খাদিজা তখন এর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রথম ওহী নাযিল হয়েছিল আর তিনি বিচলিত হয়ে ঘরে ফিরে এসেছিলেন। তখন হযরত খাদিজা বলেছিলেন যে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কখনো বিনষ্ট করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুর্বলের বোঝা উঠান, সেসব নেকি করেন যেগুলো হারিয়ে গেছে, আতিথেয়তা করেন এবং প্রকৃত বিপদের সময় মানুষের সাহায্য করেন।
হযরত আবু সাঈদ খুদরি একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুটি অভ্যাস মানুষের মাঝে মুমিনের মাঝে একত্রিত হতে পারে না। একটি হলো কৃপণতা, আর দ্বিতীয়টি হলো অসদাচরণ। অর্থাৎ মুমিনের মাঝে কখনো কৃপণতাও থাকবে না এবং অসদাচরণও থাকবে না। এটিও নিজেকে যাচাই করার একটি মান। এরপর কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকার হেদায়েত করতে গিয়ে তিনি বলেন, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অন্যায় থেকে আত্মরক্ষা করো, নিশ্চয় অন্যায় কিয়ামতের দিন অন্ধকার হবে, এবং কৃপণতাকে পরিহার করো, কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছিল। এই কৃপণতাই তাদেরকে উত্তেজিত করেছে, আর তারা রক্তপাত করেছে এবং হারাম জিনিসকে হালাল করে নিয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বান্দার মাঝে কখনো আল্লাহ তাআলার পথের ধুলা এবং জাহান্নামের আগুন একত্রিত হতে পারে, আর কখনো কোনো বান্দার হৃদয়ে লোভ এবং কৃপণতা আর ঈমান একত্রিত হতে পারে না। যেমনটি পূর্বে এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে লোভী, কৃপণ এবং কখনো মোমেন হতে পারে না, বা মোমেনের এই বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। যদি মোমেন হতে হয় তাহলে লোভ থেকে বেঁচে থাকতে হবে ও কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। হযরত আবু হুরায়রা হতে রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন কোনো দিন নেই যাতে দুইজন ফেরেশতা যখন বান্দা সকালে উঠে তখন অবতীর্ণ না হয়, তাদের একজন বলে যে হে আল্লাহ, খরচকারীকে উত্তম প্রতিদান দাও, এবং দ্বিতীয়জন বলে যে হে আল্লাহ, কৃপণতার সম্পদ যেন বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ যে খরচ করে তাকে এর প্রতিদানে আরও দাও, আর যে কৃপণতা করে, যে কৃপণ, তার সম্পদ বিনষ্ট করো বা ধ্বংস করে দাও। এই পৃথিবীতেও এই সম্পদে বরকত হয় না, আমরা এটি দেখি। অনেক মানুষই এই কথা প্রকাশও করে, আর পরকালেও এই সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআলা এক স্থানে বলেছেন যে আল্লাহ তাআলার পথে তার ভালোবাসা অর্জনের জন্য যে খরচ করে তিনি তার প্রতিদান দান করেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার প্রতিদান দেন। হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সুন্দর ছিলেন, সুশ্রী ছিলেন, আর তিনি সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন, আর মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী ছিলেন। অনুরূপভাবে আরেকটি রিওয়ায়াত রয়েছে, হযরত আনাস বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের দানশীলদের মাঝে সবচেয়ে বড় দানশীল সম্পর্কে বলবো না? এরপর তিনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা সব দানশীলদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি দানশীল, আর আমি আদম সন্তানদের মাঝে সবচেয়ে বেশি দানশীল। পৃথিবীতে মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি দানশীল হলাম আমি। অনুরূপভাবে হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণ ও নেকির ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন, আর রমজানের দিনগুলোতে তিনি সবচেয়ে বেশি দানশীলতা দেখাতেন। জিব্রাইল প্রত্যেক বছর রমজানে তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন, এমনকি রমজান অতিবাহিত হয়ে যেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোরআন পড়ে শোনাতেন। যখন জিব্রাইল তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণ ও নেকির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ঝড়ের চেয়ে অধিক গতির হয়ে যেতেন, এমনভাবে খরচ করতেন যেন কোনো ঝড় এসেছে। এ সম্পর্কে হযরত মুসলিম মাউদ একটি খুতবায় এভাবে বলেছেন যে যখন তিনি দানশীলতা করতেন তখন চরম পর্যায়ের ছিলেন। এমনকি সাহাবীরা বর্ণনা করেছেন যে তিনি রমজান মাসে এমনভাবে দান করতেন যেন প্রচণ্ড ঝড় চলছে, আর এর সাথে লা তুবাজ্জিরু তাবযীরা এর উপরও তার আমল ছিল, অর্থাৎ এই দানশীলতা কোনো বৃথা কাজে ছিল না, আর কোনো অযথা স্থানে বা বৃথা স্থানেও খরচ করতেন না, ফুজুল খরচ তিনি করতেন না, অযথা কোনো খরচ করতেন না। আল্লাহ তাআলা এই ফুজুল খরচ থেকে বারণ করেছেন। হাতেম তাইও দানশীল ছিলেন, কিন্তু হাতেম তাই অনেক দানশীল আখ্যায়িত হন, কেননা তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন, কিন্তু তা যথাস্থানে ছিল না। তিনি সবাইকে দান করতেন,
কেননা সেটি কোনো মিষ্টির দোকানে দাদাজির সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল। তিনি তার নিজের সম্পদ ছিল না, বাপের সম্পদ তিনি দান করতেন। হাতেম তাই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তার প্রকৃতিতে দানশীলতা ছিল ছোটবেলা থেকে, আর অবশেষে তার পিতা দেখেছেন যে সে তো সব সম্পদ খরচ করে দিচ্ছে, তাই তাকে বাইরে প্রেরণ করে দিয়েছেন যে উটের নিগরানি করো। আর একদিন যখন তিনি দেখেন যে 3 জন ব্যক্তি এসেছে, অত্যন্ত উন্নত মানের কবি ছিল তারা সফরে তাকে দেখে তাদের আতিথেয়তার জন্য তিনি 3টি উট কুরবানি করে দেন। তো তারা বলে যে আমরা 3 জন মানুষ, একটি উটই যথেষ্ট ছিল। তিনি বলেন যে আমি যদি একটি করি তাহলে বাকি 2 তিনি তাদের জন্য 3টি তা অতিরিক্ত হয়েছে বা বেঁচে গিয়েছে বা অন্য কাউকে দিয়ে দিয়েছেন হয়তো বা পরে, কিন্তু যা হোক পিতার কাছে এটি খুবই খারাপ লেগেছে যে আমার সম্পদ এইভাবে সে দান করে যাচ্ছে বা বিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যে সম্পদ ছিল তা তার নিজের সম্পদ ছিল। আর কুরআনী নির্দেশনা অনুযায়ী যথার্থ স্থানে বা যথাস্থানে তিনি তা খরচ করতেন, কোনো অযথা খরচ তিনি করতেন না। এখানে সেসব হাদিসেরও বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে যেখানে বলা হয়েছে যে অকাতরে দান করো, অর্থাৎ যথাস্থানে দান করো। কোনো ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা উচিত না। এমন নয় যে 3 জন জঙ্গল থেকে এসেছে, 3টি উট জবাই করে দাও আর পরবর্তীতে সেটি নষ্ট হবে বা সেগুলোর মাংস নষ্ট হবে, কেননা সেগুলো খাওয়ার মতো আর কেউ থাকবে না, কেননা জঙ্গলে তো আর কাউকে পাওয়া যাবে না। যদি 2-1 পাওয়া যায় তবুও অনেক মাংস বেঁচে গিয়ে থাকবে যা নষ্ট হবে, যার কোনো লাভ হবে না। তো যথাস্থানে যতটুকু করা উচিত ততটুকুই খরচ করা উচিত। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী যদি খরচ করা হয় এবং যথাস্থানে করা হয় তাহলে নিশ্চিন্ত থাকো, কেননা আল্লাহ তাআলার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি হলো তাদেরকে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের আয়াতে বলেছেন যে তাদের কোনো চিন্তা এবং দুঃখ থাকবে না। যাই হোক, হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে এর বিপরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে তো এতটা দানশীল ছিলেন যে যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, সাহাবীরা বলেন যে রমজানের দিনগুলোতে তিনি এত বেশি দান করতেন যেন প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছে, কিন্তু অপরদিকে তিনি খুবই চিন্তা ভাবনা করে খরচ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর হতে বর্ণিত হয়েছে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি আমার কাছে তিহামার পাহাড়ের অর্থাৎ আরবের নিচের দিকে যে পাহাড়ের সারি রয়েছে সেগুলোর সমান সোনা থাকতো তাহলে তা সবই আমি তোমাদের মাঝে বিলিয়ে দিতাম, আর তোমরা আমাকে এক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বা কৃপণ পাবে না। একটি রওয়ায়াত রয়েছে, হযরত আবু যর বর্ণনা করেন যে আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদিনার ময়দানে হাঁটছিলাম, তখন উহুদের পাহাড় আমাদের সামনে আসে। তিনি বলেন যে হে আবু যর, আমি বললাম যে আমি উপস্থিত, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন যে আমাকে এই বিষয়টি আনন্দ দেয় না যে আমার কাছে এই উহুদের ন্যায় স্বর্ণ থাকবে আর তৃতীয় রাত অতিবাহিত হবে অথচ তা থেকে একটি দিনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে, সেটি ব্যতি রেখে যেগুলো আমি আমার ঋণ পরিশোধের জন্য রেখেছি, নতুবা আমি অবশ্যই আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এভাবে আর এইভাবে আর এইভাবে তা খরচ করে দিব, অর্থাৎ আমি ডানে বামে এবং পিছনে খরচ করব। আর তিনি বলেন যে যারা অনেক সম্পদের অধিকারী তারাই কিয়ামতের দিন রিক্ত হস্ত হবে, অর্থাৎ যারা ধন সম্পদের অধিকারী সেগুলো জমিয়ে রাখে, খরচ করে না, দরিদ্রদের সাহায্য করে না, তারা কিয়ামতের দিন রিক্ত হস্ত হবে। কিন্তু তারা নয় যারা এভাবে আর এভাবে খরচ করে, অর্থাৎ যে খরচ করছে সে কিয়ামতের দিন রিক্ত হস্ত থাকবে না, অর্থাৎ নিজের ডানে বামে পিছনের মানুষদের যারা সাহায্য করে তারা রিক্ত হস্ত হবে না, আর তাদের সংখ্যা খুবই কম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তাদের সংখ্যা খুবই কম যারা এইভাবে আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করে। যারা ধন সম্পদের অধিকারী তারা কখনো কৃপণতা করে না, বরং আল্লাহ তাআলার পথে মুমিন সম্পদের অধিকারী লোকদের কথা বলা হচ্ছে। যারা আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আরো বেশি দান করেন। হযরত আনাস হতে বর্ণিত হয়েছে যে এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 2 পাহাড়ের মাঝে যত বকরি ছিল সেগুলো সবই চেয়ে নেন এবং তিনি তাকে দান করে দেন। এরপর সে নিজের জাতির কাছে আসে এবং বলে যে হে আমার জাতি,
ইসলাম গ্রহণ করো। খোদার কসম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এত বেশি দান করেন যে দারিদ্র্যের কোনো ভয় থাকে না। হযরত আনাস বলেন যে অনেক সময় কোনো ব্যক্তি শুধু জাগতিক লোভের জন্য ইসলাম গ্রহণ করত, কিন্তু যখনই ইসলাম গ্রহণ করত তখন ইসলাম তাকে পৃথিবী ও এর আকর্ষণ থেকে অনেক বেশি প্রিয় মনে হতো। হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামীকালের জন্য কোনো কিছু জমিয়ে রাখতেন না বা বাঁচিয়ে রাখতেন না। হযরত উকবা বিন হারেস বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আসরের নামাজ পড়ান, এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত ঘরে যান এবং কিছুক্ষণ পর বাইরে বেরিয়ে আসেন। বর্ণনাকারী বলেন যে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম বা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করেছে, তিনি বলেন যে আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমি এই সৎকার মাল থেকে স্বর্ণের একটি টুকরো ঘরে রেখে এসেছিলাম, আমি পছন্দ করিনি যে সেটি সারা রাত আমার কাছে পড়ে থাকবে, তাই আমি সেটি বিতরণ করে দিলাম বা বিলিয়ে দিলাম। হযরত উম্মে সালামা বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আগমন করেন এবং তার চেহারার রং পরিবর্তিত ছিল। হযরত উম্মে সালামা বলেন যে আমি ভাবলাম যে কোনো কষ্ট বা ব্যথার কারণে এমন হবে। আমি বললাম যে হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আপনার চেহারার রং পরিবর্তিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, এটি কি কোনো কষ্টের কারণে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে না, সেই 7 দিনারের কারণে যা আমাদের কাছে সন্ধ্যায় এসেছিল এবং সারা রাত অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং আমরা তা খরচ করতে পারিনি বা দান করতে পারিনি, আমি সেগুলো বিছানার কোণায় রেখে ভুলে গিয়েছিলাম আর এখন আমার স্মরণ হলো, তাই আমার একান্ত দুশ্চিন্তা হচ্ছে। হযরত উকবা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে মদিনায় আসরের নামাজ পড়ি, তিনি সালাম ফেরান আর এরপর দ্রুত উঠে দাঁড়ান আর মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে নিজের পবিত্র স্ত্রীদের একজনের ঘরে যান। মানুষ তার এই দ্রুততা দেখে ঘাবড়ে যায়। এরপর তিনি তাদের কাছে ফিরে আসেন এবং তিনি দেখেন যে তারা তার এই দ্রুত যাওয়া দেখে আশ্চর্য হয়েছে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমার কাছে কিছু স্বর্ণ ছিল যা আমার স্মরণ হলো যেগুলোর কথা, আর আমার মনে হয়েছে যে এগুলোর কথা আমাকে জিক্রে ইলাহি করার ক্ষেত্রে বাধা দিবে, তাই আমি এটি সমীচীন মনে করিনি এবং সেগুলো বিলিয়ে দিয়েছি। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম বলেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এমন ছিল যে তার কাছে যা কিছু থাকতো তা তিনি দান করে দিতেন। একবার তার ঘরে একটি মোহর ছিল, তিনি তা নিয়ে বিলিয়ে দিলেন বা দান করে দিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা লিখেছেন, একবার সদকার কিছু টাকা আসে এবং তা বিতরণ করার সময় একটি দিনার কোথাও পড়ে যায়, তা তুলে নেওয়ার স্মরণ ছিল না। নামাজের পর মহানবীর মনে পড়ে, তিনি মানুষের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে তিনি নিজের ঘরে যান। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কি হয়েছে? তিনি বলেন, এভাবে একটি দিনার বিতরণ করার থেকে রয়ে গেছে, তাই আমি চাচ্ছিলাম অতি দ্রুত সেটি যেন বিতরণ করে দেই। অর্থাৎ ধন সম্পদ সত্ত্বেও তিনি এমন মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করেছেন যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। যা কিছু ছিল তা তিনি খোদার রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাহরাইন থেকে ধন সম্পদ নিয়ে আসা হয়। তিনি বলেন, একে মসজিদে জমা করো। সবচেয়ে বেশি সম্পদ ছিল যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের উদ্দেশ্যে বের হন এবং তিনি সম্পদের দিকে তাকাননি, তিনি সেদিকে তাকাননি। যখন তিনি নামাজ শেষ করেন তখন এসে সেই সম্পদের কাছে যান এবং যাকেই দেখতে পেতেন তাকে দিতেন। এর মধ্যে হযরত আব্বাস তার কাছে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ রসুল, আমাকেও দিন, কেননা আমি বদরের দিন আমার ফিদিয়া দিয়েছিলাম এবং আকিলের ফিদিয়াও আমি দিয়েছিলাম। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাতিজা ছিলেন, অর্থাৎ আব্দুল তালেবের পুত্র। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিয়ে নাও এই সম্পদ থেকে যা নেয়ার। তখন তিনি 2 হাত দিয়ে ভরে ভরে নিজের কাপড়ে রাখছিলেন, তারপর তা উঠাতে আরম্ভ করেন, কিন্তু উঠাতে পারছিলেন না। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কাউকে আদেশ দিন সে যেন এই সম্পদ আমার কাঁধে তুলে দেন। মহানবী বলেন, না, এটা হতে পারে না, এটা হবে না। তিনি বলেন, তাহলে আপনি তুলে আমার কাঁধে দিন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না, এটাও আমি করব না। তখন
তিনি এই সম্পদ থেকে কিছুটা বের করে দেন, তারপর আবার তোলার চেষ্টা করেন, তারপর তুলতে পারেননি। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ রসুল, কাউকে আদেশ দিন সে যেন এই সম্পদ আমার কাঁধে তুলে দেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু বলেন যে না। তাহলে তিনি বলেন যে তাহলে আপনি আমার কাঁধে তুলে দিন। মহানবী সাল্লাল্লাহু বলেন না, আমিও দিব না। তখন তিনি সেই সম্পদ থেকে আরও কিছু সম্পদ বের করে দেন, তারপর তা তুলে নিজের কাঁধে নেন এবং চলতে আরম্ভ করেন। যখন চলে যান তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার দৃষ্টির আড়াল না হয়, আমি তার দৃষ্টি আড়াল না হই। তিনি সব সময় সাহাবীদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের শিক্ষা দিতেন। ঠিক আছে, আমি তোমাদের দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাও, কিন্তু ভারসাম্য বজায় রাখবে। আত্মীয় স্বজন হলেও তিনি তাদের মাঝে সর্বদা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নাও, বেশি নিবে না। এই হাদিসের শেষে বর্ণনাকারী কথাও লিখেছেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই লোভ দেখে আশ্চর্য হচ্ছিলেন। এটি রাবির নিজের বক্তব্য হতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য দেখেননি, তার লোভ দেখে তিনি আশ্চর্য হয়েছেন এমন নয়, বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হয়তো সেই দারিদ্রতার যুগ স্মরণ পড়েছে যা সাহাবীদের ছিল। তার প্রতি মনোযোগ দিয়ে তিনি তাকে দূর পর্যন্ত তাকিয়ে দেখেন যে কিভাবে তারা কোরবানি দিয়েছেন এবং কিভাবে দারিদ্রতাপূর্ণ জীবন ছিল, আর আজ আল্লাহ তাআলা কত দানে তাদের ভূষিত করছেন। বিভিন্ন ভাষ্যকার রাবির এই বক্তব্যটিকে রাবির নিজের মন গড়া ব্যাখ্যা আখ্যা দিয়েছেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই তার দিকে বলে তাকাননি যে সে লোভ করছে। এগুলো বিভিন্ন ভাষ্যকার তাদের ভাষ্য গ্রন্থে লিখেছেন। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে কখনো এমনটি হয়নি যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো জিনিস চাওয়া হয়েছে আর তিনি কখনো না বলেছেন, এমনটি কখনো হয়নি। হযরত সাহল বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। যখনই তার কাছে কিছু চাওয়া হতো তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তা দান করতেন। ইবনে আবি খায়সামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেন যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করতেন তখন বলতেন তিনি দান করার ক্ষেত্রে সবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদার এবং দানশীল এবং মহানুভব ছিলেন। হযরত সাহল বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করেন একজন বৃদ্ধা মহিলা এক মহিলা একটি চাদর নিয়ে আসেন এবং বলেন যে এই চাদরটি আমি নিজের হাতে বুনেছি যাতে আপনাকে পড়াতে পারি। মহানবী নিয়ে দেন যেমন তার প্রয়োজনও ছিল। এরপর তিনি মহানবী আমাদের কাছে আসেন এবং সেই চাদরটি তিনি ইজার হিসাবে পরেছিলেন, পায়জামা হিসেবে বা লুঙ্গি হিসেবে। তো তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু কেউ একজন বলেন যে হুজুর আমাকে এই চাদরটি দিয়ে দিন। মহানবী সাল্লাল্লাহু বলেন ঠিক আছে। কিছুক্ষণ মহানবী সাল্লাল্লাহু বৈঠকে বসে থাকেন, তারপর ভেতরে গিয়ে তিনি সেটি পরিবর্তন করেন এবং সেই ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেন, কাপড় পাল্টে অন্য চাদর পরে একে দিয়ে দেন। লোকেরা বলে মহানবীর কাছ থেকে চেয়ে তুমি ভালো করনি, তুমি কি জানো নি যে মহানবী সাল্লাল্লাহু কেউ চাইলে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। তিনি বলেন যে খোদার কসম আমি এজন্য চেয়েছি যখন আমি মারা যাব তখন এই কাপড়টি যেন আমার জন্য কাফনের কাপড় হয়। লেখা আছে হযরত সাহল বলেন সেই চাদরটি পরবর্তীতে তিনি মারা যাওয়ার পর তার কাফন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এক রওয়ায়েতে এসেছে হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু জিনিস বিতরণ করেন এবং মাখরামাকে কোনো কাবা দেননি। মাখরামা বলে হে আমার পুত্র, তিনি তার পুত্রকে বলেন আমাদের সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলো, আমি তার সঙ্গে মহানবীর কাছে যাই। তার পুত্র এটি বর্ণনা করছেন, মিসওয়ার বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন যে ভেতরে যাও এবং তাকে আমার কাছে ডেকে আনো। যাক আমি ছোট ছিলাম, আমি মহানবীর বাড়িতে যাই এবং তাকে ডেকে আনি যে বলে আমার পিতা এসেছেন। তিনি মহানবী তার কাছে আসেন এবং তার হাতে একটি কাবা ছিল। তিনি বলেন যে আমি এটি তোমার জন্য সামনে রেখেছিলাম, তুমি অভিযোগ নিয়ে এসেছো যে আমি তোমাকে দেইনি। তিনি কোনো অনুযোগ করার পূর্বেই তার কাছে এই চাদরটি দিয়ে দেন যে আমি নিজের কাছে সামনে রেখেছিলাম তোমার জন্য। রাবি বলছেন মাখরামার দিকে তাকান এবং বলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাখরামার দিকে তাকিয়ে বলেন যে এই চাদরটি আমি তোমার জন্য রেখেছি। মাখরামা এটি দেখে আনন্দিত হন। আরেক রওয়ায়েতে এসেছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাখরামার কণ্ঠস্বর শুনতে পান এবং বাইরে বেরিয়ে আসেন। তার পুত্র ভেতরে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি নিজেই বাইরে আসেন। তার হাতে একটি কাবা বা চাদর ছিল। তিনি
তার সৌন্দর্য তাকে দেখাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন যে এটি আমি তোমার জন্য যত্ন করে রেখেছিলাম, আমি এটি তোমার জন্য যত্ন করে রেখেছিলাম। হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। তিনি নজরানি চাদর পরিহিত ছিলেন, তার কিনারা ছিল খোদা কারুকাজ করা। বেদুইন আসে এবং জোরে সেই চাদরটি ধরে টান দেয় এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাড়ের একদিকে তাকায় এবং সে জোরে টান দেওয়ার কারণে সেই চাদরের যে প্রান্ত যেখানে কারুকাজ ছিল তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাড়ে আঘাত করে এবং ছাপ পড়ে যায়। আল্লাহর কাছে সম্পদ আপনার কাছে আছে, আপনি আমাকে এটি দিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে মনোযোগ দেন এবং হেসে ফেলেন এবং সেই চাদরটি খুলে তাকে দিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। এর তফসির এক জায়গায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে কথা বলতেন, এরপর তিনি দাঁড়াতেন, তখন আমরাও দাঁড়াতাম। এমনকি তিনি তার কোনো স্ত্রীর ঘরে চলে যেতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা থাকতাম। একদিনের কথা, আমরা তার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি যখন দাঁড়ান আমরাও দাঁড়াই। একজন বেদুইনকে দেখি, সে তাকে ধরে তার চাদরটি ধরে তাকে টানে, তখন তার ঘাড়ের অংশ লাল হয়ে যায়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই চাদর ছিল অত্যন্ত কারুকাজ করা, ধারালো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার দিকে তাকান, তখন সেই বেদুইন তাকে বলে, আমার এই দুটি উটের উপরে আপনি সম্পদ ভরে দিন, যদি আপনি সম্পদ চাপিয়ে না দেন, আর আপনি নিজের সম্পদও দিবেন না, আপনার পিতার সম্পদও দিবেন না, অত্যন্ত বদতমিজির সাথে বলে। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে যে না, দিব না, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, না আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, না আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে দিব না। আমি দিব না তা বলেননি, শর্ত দিয়েছেন যে ততক্ষণ পর্যন্ত দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই চাদর ধরে যে আমাকে টেনেছো এবং আমার ঘাড়ে আঘাত লাগিয়েছো, এর প্রতিদান না দিবে। তখন সেই বেদুইন বারবার বলছিল, খোদার কসম আমি এর প্রতিদান দিব না, বারবার বলছিল, সে বারবার বলছিল আমি এর কোনো প্রতিদান দিব না। যেহেতু আপনি মন্দের প্রতিদান মন্দ হিসেবে দেন না, সে এই যে অস্ত্র ব্যবহার করে, সেই বেদুইন হলেও সতর্ক ছিল, আপনি মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে নেন না, তাই প্রশ্নই দাঁড়ায় না যে আমি আপনাকে প্রতিদান দিব, আমি মন্দ করেছি কিন্তু আপনি তো আমার সাথে মন্দ করতে পারবেন না। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেলেন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেন, এর দুটি উটের মধ্য থেকে একটিতে জব আরেকটিতে খেজুর চাপিয়ে দাও। শুধুমাত্র তাকে ধন সম্পত্তি দেননি, বরং তার যে বাড়াবাড়ি অন্যায় তাও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আমাদের কাছে বাহরাইনের সম্পদ আসে, তাহলে আমি তোমাদেরকে এভাবে ওভাবে দান করব। তিনি সম্পদ একত্রিত করতে গিয়ে বলেন, কিন্তু বাহরাইনের সম্পদ আসার পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন এবং তার মৃত্যুর পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুগে সেই সম্পদ আসে। তিনি একজন ঘোষককে আদেশ দেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যদি কারো কোনো প্রতিশ্রুতি থাকে বা ঋণ থাকে, সে যেন আসে। তখন আমি দাঁড়াই এবং নিবেদন করি, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যদি বাহরাইনের সম্পদ আসে তাহলে আমি তোমাকে এমন এমন এবং তেমন দিব। তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটা মাপ পাত্র বা 2 হাত ভরে বলেন যে ন্যায় সম্পদ। তখন দেখি যে 500 দিরহাম ছিল। এরপর তিনি বলেন, এর চেয়ে দ্বিগুণ আরও নিয়ে নাও। হযরত তালহা বিন হাজরামি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে বাহরাইনে গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি বাহরাইন থেকে এই সম্পদ প্রেরণ করেছিলেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর হযরত তালহা এই পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন বাহরাইনে। হারুন বিন রিয়াব বর্ণনা করেন, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 70,000 দিরহাম এসেছিল, সবচেয়ে বেশি সম্পদ ছিল যা মহানবীর কাছে এসেছিল। আর এই একটি চাটাইয়ের উপরে এই সম্পদ রাখা হয়, মহানবী তা বিতরণ করতে থাকেন। যেই চেয়েছে তিনি তাকে খালি হাতে ফেরাননি, এমনকি তিনি পুরো সম্পদ তখন বিতরণ করে দিয়েছিলেন। এই রেওয়ায়েতেই রয়েছে এই সম্পদের চেয়েও বেশি সম্পদ এসেছে, কিন্তু রাবির জ্ঞান অনুযায়ী এটি সবচাইতে বেশি সম্পদ ছিল, বা যখন তিনি এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন তখন সবচাইতে বেশি ছিল।
কেননা এর পরে যে রেওয়ায়েত এসেছে বাহরাইন থেকে সম্পদ এসেছিল এর চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তাতে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত হয় এবং তার কাছে কিছু চায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তাকে অর্ধেক ওয়াসাক সম্পদ দেয়। এক সা হচ্ছে 2.5 সেরের মতো, আর 60 সার মতো হচ্ছে 1 ওয়াসাক। তাকে 1 ওয়াসাক দেন একজনকে এবং বলেন যে এর অর্ধেক তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য আর অর্ধেক হচ্ছে তোমার জন্য উপহার। এটি হচ্ছে ঋণ পরিশোধ করা উত্তম পদ্ধতি। সে সেই সম্পদ নিয়ে অর্ধেক ওয়াসাক দান করে দিয়েছিল, ঋণ পরিশোধের জন্য দিয়েছিল। এটি হচ্ছে ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা। আসল ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রেও তোমরা হীনমন্যতা দেখাবে, বাড়াবাড়ি করবে এমন যেন না হয়। হযরত সাহাল বিন সাদ বা সাইদিন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কালা রঙের একটি জুব্বা বানানো হয়েছিল। একদিন তিনি সেই জুব্বা পরিহিত অবস্থায় সাহাবীদের কাছে আসেন। তিনি বলেন, তোমরা কি দেখছো না যে কত সুন্দর? একজন গ্রামের লোক বলে, হে রসুল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, এই জুব্বা আমাকে দিয়ে দিন। আর কখনো এমনটি হয়নি যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কেউ কিছু চাওয়া হয়েছে আর তিনি দিতে দেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই জুব্বাটি খুলে তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন বা দিয়ে দেন। খুব সুন্দর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কাপড় বিক্রেতার কাছ থেকে 4 দিরহাম দিয়ে একটি জামা ক্রয় করেন। সেই জামাটি পরে তিনি বাইরে আসেন। আনসারের একজন বলে, হে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই কামিজটি আমাকে পরিয়ে দিন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করাবেন। তিনি সেই জামাটি খুলে তাকে দিয়ে দেন। পুনরায় তিনি দোকানদারের কাছে যান, তার কাছ থেকে 4 দিরহাম দিয়ে আরেকটি জামা ক্রয় করে আনেন। তার কাছে 2 দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। তখন তার কাছে 10 দিরহাম ছিল মোট। প্রথম 4 দিরহাম দিয়ে প্রথম জামা কিনেছিল, পরে 4 দিরহাম দিয়ে দ্বিতীয় জামা কিনেন, 2 দিরহাম ছিল। তিনি যখন ফিরে আসছিলেন তখন একজনকে কাঁদতে দেখেন। কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বাড়ির লোকেরা আমাকে 2 দিরহাম দিয়েছিল যেন আমি তা দিয়ে আটা কিনে আনি, কিন্তু সেই 2 দিরহাম আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে যে 2 দিরহাম বেঁচে ছিল তা তাকে দিয়ে দেন। সেই লোক আবার কাঁদতে আরম্ভ করে। জিজ্ঞেস করেন, কেন কাঁদছো? 2 দিরহাম তো তোমাকে দেয়া হয়েছে, এখন তো তোমার কাছে 2 দিরহাম আছে, গিয়ে আটা কিনে নাও। সে বলে, আমার ভয় হচ্ছে সে আমাকে মারবে, কেননা এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন তিনি তার সঙ্গে তার বাড়ির লোকদের কাছে যান, তাদেরকে গিয়ে সালাম করেন। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কণ্ঠস্বর শুনতে পারেন, উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে নীরব থাকেন। তিনি দ্বিতীয়বার সালাম করেন, তারপরে তারা নীরব থাকে, অর্থাৎ বাড়ির লোকেরা। তিনি তৃতীয়বার সালাম দেন, তখন তারা তার সালামের উত্তর দেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা কি প্রথমবার আমার সালামের কথা শুনতে পাওনি, শব্দ শুনতে পাওনি? তারা বলেন, শুনতে পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমরা পছন্দ করেছিলাম যে আপনি আমাদের প্রতি বারবার সালাম দিন এবং শান্তি এবং নিরাপত্তা বর্ষণ করুন। এটা হচ্ছে সাহাবীদের এই ছিল লোভ। তারপর তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি কিভাবে আসলেন? তিনি বলেন, এই মেয়েটি ভয় পাচ্ছিল, তোমরা হয়তো তাকে মারবে। এই কাজের মহিলার মেয়েটি বার্লিক বলে, আপনি তার সঙ্গে আসার কারণে আমি আল্লাহর খাতিরে তাকে মুক্ত করে দিচ্ছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কল্যাণ এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং বলেন, আল্লাহ তাআলা এই 10 দিরহামের মধ্যে অনেক বরকত দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার নবীকেও এই অর্থ দিয়ে জামা পরিয়েছেন, একজন আনসারীকেও জামা পরিধান করিয়েছেন এবং একজন লন্ডি বা দাসীকেও এই টাকা দিয়ে মুক্ত করিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু উপহার দিয়েছিলেন এবং বলা হয় খেজুরের একটি খোসা ছিল, তা দিয়েছিলেন। এক জায়গায় আছে আঙ্গুরের কথা, এক জায়গায় আছে খেজুরের কথা। তিনি বলেন, একজন অভাবী আসেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই অভাবীকে তা দিয়ে দেন। এরপর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তা 1 দিরহাম দিয়ে তা কিনে নেন। সেই যে খেজুরের খোসা বিশেষ ধরনের হবে,
কোনো উন্নত মানের খেজুর হবে, তিনি সেই অভাবীর কাছ থেকে 1 দিরহাম দিয়ে খেজুর কিনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আবার পেশ করেন। সেই অভাবী আবার আসে, মহানবী সাল্লাল্লাহু তাকে আবার সেই খেজুর দিয়ে দেন। এভাবে 3 বার এই ঘটনা ঘটে। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্রয় করতেন, মহানবীকে দিতেন, সেই অভাবী এসে আবার তার কাছে চাইতো, তিনি তাকে দিয়ে দিতেন। অবশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই অভাবীকে বলেন, হে অমুক, তুমি কি অভাবী নাকি তুমি ব্যবসায়ী? তুমি অভাবী তো এভাবে চাইতে আছে না, তুমি বারবার আসছো আর তা বিক্রি করে দেড়হাম ক্রয় করছো। তিনি দ্বিতীয় অস্বীকৃতি জানাননি, বরং অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে উপদেশ দেন, তুমি যে কাজ করছো এটি যুক্তিযুক্ত নয়, উন্নত মানের নয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহ তাআলা জায়েদ বিন সানা তাকে দিতে চান, তিনি বলেন, নবুয়তের যতগুলো লক্ষণ তা আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু পবিত্র চেহারায় দেখতে পেয়েছি, শুধুমাত্র 2টি বিষয় ছাড়া, যা আমি এখনো বুঝতে পারিনি তার মধ্যে আছে কি নেই। এর মধ্যে একটি হচ্ছে এই নবীর তার যে সহিষ্ণুতা, তার রাগের উপরে প্রাধান্য পাবে, আর যতটাই অজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহার করা হোক না কেন তিনি তত বেশি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবেন। এবং আমি এটি সন্ধান করতে থাকি যে কোথাও যদি এই সুযোগ ঘটে আমি তাকে পরীক্ষা করে দেখব। যা হোক, পরীক্ষা করা তো বীরের কথা। ঘটনাটি এমন ঘটে, জায়েদ বিন সানা বলছেন যে একদিন মহানবী সাসাম বাড়ির বাইরে আসেন, তার সঙ্গে আলী বিন আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি আসে যে বেদুইন বা গ্রামের মনে হচ্ছিল। সে বলে, হে আল্লাহ রসুল, বনু অমুক গোত্রের লোক মুসলমান হয়ে গেছে এবং আমি তাদেরকে বলেছিলাম যদি তারা মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তারা প্রচুর রিজিক পাবে। এখন বৃষ্টি কম হওয়ার কারণে তারা দুর্ভিক্ষের শিকার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার মনে হচ্ছে তারা লোভে বশবর্তী হয়ে ইসলাম থেকে চলে না যায়, যেভাবে তারা রিজিকের প্রাচুর্যের লোভে মুসলমান হয়েছিল। তাই আপনি যদি যুক্তিযুক্ত মনে করেন তাহলে তাদের কাছে কিছু পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করুন, তাদের মনস্তুষ্টি করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু সেই লোকের দিকে তাকিয়ে দেখেন এবং মহানবীর সঙ্গে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছিলেন, তিনিও নিবেদন করেন, এখন আমাদের কাছে এমন কিছু নেই যা আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করতে পারি। জায়েদ বিন সানা বলেন, আমি তার কাছে যাই, আমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম, দেখছিলাম, এবং আমি বলি, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অমুক গোত্রের খেজুর অমুক শর্তে বিক্রি করতে পারেন কি? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে ইহুদি, সে ইহুদি ছিল সানা, আমি নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে পারি, কিন্তু এই শর্ত মানতে পারি না যে অমুকের বাগান হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে, শুধু তিনি আমার সঙ্গে ব্যবসা করেন, সওদা করেন, আমি আমার মুদ্রার থলি খুলি, তা থেকে 80 মিসকাল তাকে মুদ্রা দেই যে অমুক সময় আপনি আমাকে খেজুর দান করবেন। 1 মিসকাল 4.25 গ্রামের হয়, তো এরকম 80 মিসকাল দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু সেই ব্যক্তিকে সোনা দিয়ে দেন যে সাহায্য চাইতে এসেছিল, এবং সে মহানবী সাল্লাল্লাহু বলেন যে বিপদগ্রস্ত লোকদের মাঝে বিতরণ করে দাও এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করো। জায়েদ বিন সানা বলে, দীর্ঘদিন নির্ধারিত সময় পার হওয়ার 2-3 দিন এখনো বাকি ছিল, আমি তার কাছে যাই এবং তার কলার ধরি এবং তার চাদরের টানি এবং রাগান্বিতভাবে তাকে বলি, রাগান্বিত স্বরে বলি, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার অধিকার কি আমাকে দিবে না? খোদার কসম, আমি বনু আব্দুল মুতাল্লিবের যে বৈশিষ্ট্য জানি, তারা ঋণ প্রদান করতে খুবই কার্পণ্য দেখায় এবং আমি তোমাদের অভ্যাস জানি, অথচ এটা প্রশ্নই দাঁড়ায় না। কিন্তু যাই হোক, সে শত্রু ছিল, তখন তো সানা শত্রুই ছিল মনে মনে, বা সে হয়তো মহানবীকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিল এবং সে বলে যে আমার অভিজ্ঞতা আছে আব্দুল মুত্তালিবের গোষ্ঠীর সাথে। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, সে দেখছিলেন, সে রাগান্বিত হচ্ছিলেন এবং তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়ছিল, অর্থাৎ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাগান্বিত চোখে আমার দিকে তাকায় এবং বলে, হে আল্লাহর শত্রু, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুমি এভাবে কথা বলছো যা আমি শুনছি, আর এভাবে তুমি তো বেয়াদবির সঙ্গে তার সঙ্গে কথা বলছো? সেই খোদার কসম যিনি তাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, যদি তার ভয় না থাকতো আমি এই তরবারি দিয়ে তোমার শিরচ্ছেদ করতাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তরবারি দিয়ে মুচকি হাসছিলেন এবং বলেন, এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে ওমর, এই রাগের কারণ, এই রাগের পরিবর্তে সে আমাদের কাছে এই রাগের চেয়ে
তার ঋণ পরিশোধ করতে বলো, হে ওমর তাকে নিয়ে যাও এবং তার প্রাপ্য তাকে দিয়ে দাও, বরং 20 সা অতিরিক্ত খেজুর দিয়ে দিও। আমি জিজ্ঞেস করি, এই হে ওমর, এই 20 সা খেজুর কেন? মহানবী সাহেব আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিলাম, তার বিনিময়ে এই 20 সা খেজুর দিতে বলেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা জিজ্ঞেস করেন যে তুমি জানো কি আমি কে? তিনি বলেন যে আমি জানি না, আমি জায়েদ বিন সানা। উমর বলেন সেই ব্যক্তি, অর্থাৎ ইহুদিদের সবচেয়ে বড় আলেম? আমি উত্তরে বলি যে হ্যাঁ, ইহুদি আলেম। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, এত বড় আলেম হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তুমি বেয়াদবির এমন পন্থা কেন বেছে নিলে? আমি উত্তর দিই, হে ওমর, নবুয়তের যতগুলো লক্ষণ ছিল, যখন আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখি, তার মাঝে আমি সবগুলো দেখতে পেয়েছি, শুধু 2টি লক্ষণ ছাড়া। যে বিষয়টি আমি জানতে পারিনি, একটি ছিল এই নবীর সহিষ্ণুতা তার রাগের উপর প্রাধান্য পায় কিনা, আর দ্বিতীয়ত যত বেশি তার সঙ্গে কঠোর আচরণ করা হোক না কেন, অজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহার করা হোক না কেন, তত বেশি তিনি সহিষ্ণুতা প্রদান করবেন আর ধৈর্য দেখাবেন। এই 2টি বিষয় আমি পরীক্ষা করেছি। হে উমর, আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি, আমি আল্লাহকে নিজের প্রভু প্রতিপালক এবং ইসলামকে নিজের ধর্ম আর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু নিজের নবী মানে আমি আনন্দিত, এবং আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি আমার অর্ধেক সম্পদ, যেহেতু কীভাবে সম্পদ দিবে, ঠিক আছে, উম্মতের কতকের জন্য সদকা। তখন তিনি মহানবী সম্পদে সমীপে আসেন এবং বলেন যে আমি সাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তার রসুল। আমি আপনার প্রতি ঈমান আনছি। আমি এভাবে জায়েদ বিন সানা তার সত্যায়ন করেন এবং তার হাতে বয়াত করেন, এবং বিভিন্ন যুদ্ধে তার সঙ্গে সহযোদ্ধা ছিলেন। এমনকি তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পথে প্রতিমধ্যে হযরত জায়েদ বিন সানা ইন্তেকাল করেন বা মারা যান। ইহুদি আলেম ছিলেন, পূর্ণ প্রকৃতির ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে, তার মাঝে নবুয়তের সকল লক্ষণ দেখে। এই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। শুধু ঋণ নিয়ে এক জাতিকে ক্ষুধার তাড়না থেকে মুক্তই করেননি, বরং নিজের উন্নত আদর্শ দ্বারা এক ইহুদি আলেমকেও মুসলমান বানিয়েছিলেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Coming up next on MTA, we present a special program from our selection of documentaries.